साडा निशाना सी कि लोगों को 24 घंटे बिजली देंगे, बिजली पंजाब च बंद नहीं हो जाएगी। उहदे करके प्राइवेट थर्मल भी लाए सी, सरकारी भी चलाउंदे सी, दोने चलाउंदे सी, दोनों भी चला के लोगों की मंग पूरी मसा होंदी सी। मैं तो हैरान है कि कैप्टन साहब के MLA सारे अणपछाते हो गए। इन्हां दी डेनमार्क की कंपनी सर्वे कर गई आके कि इत्थे चल सकता बायोमास प्लांट। 3000 रुपया किला जिमींदारां नूं उस गल का फायदा सी, जिवें इन्हां ने कहा कि किन्ने पिंडां की पराली उत्थे खपनी सी। सब कमेटी बनती है कैबिनेट की, जिहड़ा फैसला लैंदी है कि थर्मल बंद करना है, वो सब कमेटी का चेयरमैन कौन है? मनप्रीत सिंह बादल। वक्फ बोर्ड की थां वक्फ बोर्ड की थां पीर खंड के सामने 4 मंजिली बिल्डिंग बनी जा रही है, कोई CLU नहीं, कोई नक्शा पास नहीं, किसी चीज़ को पूछने वाला नहीं। जिथे जो को ग्रीन कार्ड ले आया तो जिथे मर्जी तो समझौता BSP ने भी तोड़ता सी, साडा तो यह बड़ा तगड़ा कैंडिडेट है, इत्थे साडा कोई समझौता ही नहीं है। तो वोट पता कितनी पई सी? इंनियां वोटां पईयां ना 9009 हल्के हैगा जिहड़ा इन्होंने इरीगेशन डिपार्टमेंट ते मैनेजिंग डिपार्टमेंट इकट्ठा किया। इत्थे बारे सानू नहीं है, वो सरकार कारण ना कर उत्थे इन्होंने कहा सरकार ने कि 8400 बंदे नूं असीं नौकरी चों हटावांगे, कढांगे नौकरी। ये 2 एजेंडा ते आपां गल करनी हैगी। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम से बनया थर्मल प्लांट जो 1969 के विच नींह पत्थर रखिया सी, 74 च पहला यूनिट चल पिया सी, थोड़े थोड़े समय बाद 4 जून तो चले। तो अज 550 साल गुरु नानक देव जी महाराज का असीं मना रहे हैं। जी खुशी सूँ प्राप्त हुई सी 1969 के बठिंडे की लाइफ लाइन बनया थर्मल प्लांट करके, उस बाद ही सारी बठिंडे की तरक्की हुई। बहुत बड़ा बिजली के राह दी सी सानूं इस थर्मल प्लांट ने। हज़ारां लोगों को बठिंडे के आले दुआले दे बठिंडे दे रोजगार मिलिया सी इत्थे। ते एक बठिंडे की शान बन के थर्मल प्लांट तो पहला किला मशहूर होंदा, बठिंडे का किला बहुत उच्चा सी, शहर तो दूर दिखता सी। इवें चिमनियां जो इधरों आने सारा फरीदकोट बनी फिरोजपुर बनी सारा इस एरिए तो बरनाले तो चिमनियां दूरों ही दीदियां तो बड़ा सोहना लगता। सो रोजगार बड़ा दिता, बिजली बड़ी पैदा की, इंडस्ट्री लियादी, फर्टिलाइजर आई, ये ही बहुत बड़ा कारखाना, होर बड़ी इंडस्ट्री लगी बठिंडे। सो बड़े ये थर्मल प्लांट ने बठिंडे के जो रूप रेखा से उन्होंने बदलिया। जोड़े बठिंडे कोई आना नहीं चाहता होंगे, पहला टिब्बे वाला बठिंडा कहा जाता सी, फिर ये स्थिति पैदा हो गई अज कि कोई बंदा हम जो अफसर बाहरों आ जाता इतने मुड़ के जाता नहीं है। कि थर्मल प्लांट ने किनिया बठिंडे की तरक्की कराई, इन्ना वधिया सारा कुछ होया। सो उस थर्मल प्लांट को सरकार ने पता नहीं क्यों वोटां तो पहला तो चोण मैनीफेस्टो भी वादा किया कि ये थर्मल प्लांट असीं चलावांगे। साडे खजाना मंत्री जी बार बार जो भाषण देंदे सीगे इत्थे इलैक्शन दे विच, उदों इत्थों तक बोलते सी कि मेरी अखां चों हंझू आ जाते हैं जो मैं चिमनियां कोल दी लंघदा है, तो जो मैं सरकार बन गई बस मैं पहले ही चिमनियां का धुआं कढ़ांगी। धुआं तो उस रोड की कढ़ना सी, मतलब थर्मल का धुआं ही कढ़ता, चिमनियां च की निकलना सी। सो बैठते पहले फैसले करते बंद करने थर्मल प्लांट। हुण कल एक नवा टेंडर आ गया अखबारों के देता, ਉਹਦੇ 132 करोड़ रुपया इन्होंने ढाउण का ढाह ढुआई करके साफ कर दो सारे, पता ही ना लगे भी इतने थर्मल सीगा कदे बनया सी कि नहीं, जमा ही मुका दो काम। सो उस दे वास्ते बहुत ही निंदनी गल है। सरकार अपनी कहनी तो करनी तो बिल्कुल उठ चल गई है। पहला असीं इहनूं चलाउणा चाहिए सी, जो वायदा किया सी, क्योंकि 700 कोई 25-26 करोड़ रुपया तो ये रेनोवेट ही लग गया सी। सारियां टैक्नीकल कमेटियां दी रिपोर्टां ने कि ये 30 तक चल सकता है। फिर पिछे जे सारे इन्होंने सर्वे कराए, उन्होंने कहा पराली से भी चल सकता है, बहुत वधिया है, ये सोलर से भी इतने काम लिया जा सकता है। सो सारिया गलों सरकार ने दरकिनार करके इन्हों ढाउण का फैसला कर लिया। मैं समझदा क्योंकि सरकार को ढाउण च जमीन बेच के प्लांट बेचने ज़्यादा फायदा है, थर्मल चलन सरकार को कोई फायदा नहीं है। थर्मल चलन पंजाब के लोगों को फायदा है, थर्मल ढाउण से प्लांट बेचने सरकार मौजूदा सरकार को फायदा है। सरकार वो काम कर रही है जिन्होंने अपना पर्सनली फायदा है, जो लोगों का फायदा है वो तो सरकार सारी गल तो भज गई है। सो असीं इहदी निंदा करते हैं, ये खिलाफ जो भी हुणे बहाना बन गया इन्होंने कोविड का कि कोई कर लो काम वजह तो कोई कर नहीं सकता, हुण दब दो टट्टू सारा काम करो, एक दम ही घरीस दो काम सारा। सो भावें फिर जे ये गलत पासे तुरनगे, भावें कोविड आ भावें कुछ है, अकाली दल इस गल तो पिछे नहीं हटेगा कदे भी कि जी गल इन्होंने की वो बनाते इन्हों चलाना चाहिए। बहुत वड्डी समस्या साडी पराली की हल हो जाती है 10-12 जिलों की जे एकजुट भी चला एक ही सिर्फ, तो खर्चा कितना सिर्फ 300 करोड़ 300 करोड़ रुपया खर्च करके जो 12-13 जिलों की पराली की समस्या 47 लाख होंगी है साड़ी,
ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਦਬ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਗਲਤ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੈ। 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹਿਕਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 8400 ਬੰਦੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ। ਸੋ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕੱਢਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਪਤਾ 8400 ਘਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੱਟ ਆ ਉੱਥੇ ਕਮਾ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋੜਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਆ ਤਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਉਲਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਿਮਨੀਆਂ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਆ, ਹਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਰੈਨੋਵੇਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਰੈਨੋਵੇਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲੂਕਾ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਥਰਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ। 31 ਦਸੰਬਰ 2006 ਜਦੋਂ SAD ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈ-ਅਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3800 ਮੈਗਾਵਾਟਸ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨਿਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਸ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸਰ। ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ SAD BJP ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਮੰਗ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਰੂਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਮਸਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ 5 ਘੰਟੇ, ਕਦੇ 4 ਘੰਟੇ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋੜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਥਰਮਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 3 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ 15 ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਆਪਦੇ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਜੇ ਤਾਂ 8-9 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਉਹ ਲਾ ਲਓ, 3 ਰੁਪਏ 20-25 ਪੈਸੇ ਉਹ ਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ 2 ਰੁਪਏ 35-30 ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ। ਭਾਗੜਾ ਤੋਂ 12 ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਵਿੱਚ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ ਟੋਟਲ 2 ਰੁਪਏ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਾਹਦਾ ਵੇਚਦੇ? ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੇ, ਉਹ ਵੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ 1 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਦੀ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ 1 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ 20 ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 10 ਜਾਂ 20% ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ ਜੋ ਇੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਐਡਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ 8 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਬਿਜਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੁਣ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੜਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10-15 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਕਢਾ ਲਓ। 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੜਕੇ ਫੈਕਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਸਵੇਰੇ ਰੱਖ ਲਓ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਿਕਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਥਰਮਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਗਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਨਾ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ। ਤਾਂ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ 3 ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 144 ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਬੈਠੇ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 500 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਓਪਨਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਲਵੰਡੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਚ ਬਹੁਤ ਵਜਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛਾਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਰੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਮਐਲਏ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਸਰੂਪੁਰਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਆਪ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਦੋਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਸਰੂਪ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਫੀਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਗਧੇ ਰੇੜੇ ਲੈ ਕੇ 100 ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਧੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। 100 ਕਾਂਗਰਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਗਧਾ ਉੱਥੇ, ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? 200-300 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਤ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮਸਲੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਸਲੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਹਲਕਾ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਸਫੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ, 1 ਜੌਬ ਇਨ ਐਵਰੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਤੇ 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ 52 ਲੱਖ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹੈ 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ 52 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2739 ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਹੈ 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ। 52 ਲੱਖ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ, 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। 1250 ਕਰੋੜ, 42 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਈ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਡਬਲ ਸਪੀਕ। ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ। ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸੀਟ, ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ।
ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੰਚੂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ 42 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਠਿੰਡੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ 42 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਝੂਠ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਤਾ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਉਂਗਲ ਮਾਰਦੇ ਲੈਟ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਧੂਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢਤਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਥਰਮਲ ਵੇਚਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਵੇ ਕਰ ਗਈ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ। 3000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਖਪਣੀ ਸੀ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ ਇਸ ਖਬਰ ਚੋਂ, ਸਾਰੀ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਨਾਉਂਸਡ ਇਟਸ ਡਿਸੀਜਨ ਟੂ ਸ਼ਟ ਦ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇਨ ਜਨਵਰੀ 2018, the board of directors of PSPCL passed a proposal prepared by the engineers that advocated converting unit 4 into a biomass power plant. This was to use the paddy stubble for producing power. A team of engineers from Denmark was consulted, who paid various visits to the thermal plant and said the project was viable. The proposal was to be discussed by the cabinet, but on the insistence of a minister, line sunna wali hai, on the insistence of a minister, the proposal was shelved. ਕਿਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚੱਲੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ 2 ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ GST ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਸ਼ਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਬਣਿਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਆਪਣਾ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਟੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਜੋ SEZ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਪਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਅਗਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਟੈਕਸ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਟੈਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣੇ ਇੱਥੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਸਭ ਘਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਵਾਲਾ DGP ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 2 ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਂਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੇ।
ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, 24,260 EMPLOYEES ਆ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 24,260 ਚੋਂ 8900 ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੋਸਟਾਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 40% ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ? ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸਾਧਨ ਬਣੇ, ਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਗਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਬਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ ਆਖਣਗੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਘਰ ਬੱਚੇ ਪਏ ਸਭ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੀਨੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਨਾਗਰੀ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਕਸੀਨੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਆ ਖੜਾਇਆ, ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, 5 ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਬਠਿੰਡੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਥਾਂ 'ਚ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਥਾਂ 'ਚ ਪੀਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ CLU ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਿੰਗਾ ਢਿੱਡਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਸਰੂਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ 1750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਥਰਮਲ ਦੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਸੌਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 50 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ 20 ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ 100 ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੱਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਜੋ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਪੈਸੇ? 1750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਲੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫ ਵੀ ਟੈਸਟ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਛੇਤੀ ਲੋਕ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 400 ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਸਰੂਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੇੜਤੀ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਆਇਆ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ 8000 ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8000 ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 8500 ਤੋਂ 18000 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ 4-5 ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਟੱਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ DC ਹੈਗੀ ਰੋਪੜ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 6 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 50000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ TV ਤੇ ਵੀ ਤੜਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਟਾਤੇ ਜੀ, ਉਹ 18000 ਕਰਤੇ, 18000 ਕਰਕੇ ਘਟਾਇਆ ਪਰ ਪਰਸਨ ਪਹਿਲਾਂ 50000 ਸੀ। ਜੇ 5 ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖ ਨੂੰ ਗਏ ਨਾ ਰੋਜ਼। ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਕਾਹਦਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਦਾ ਯਾਰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਪਰੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿੰਦੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਘਪਲਾ ਕੀ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਟਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਉਹ ਆਪ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ 5000 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ 18000 ਰੇਟ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ 5000 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੂਮ ਮੰਗਦਾ 5000 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ 2 ਨਿਕਲ ਗਏ, 2 ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, 2 ਆ ਗਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ 2 ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੀਜੀ ਨਾਜ ਤੇ ਚੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਰੰਪਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਾਪਸ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ 50% ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੋਣ ਆ ਜੇ ਲੜਨ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਟਕਸਾਲੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਛੱਡੇ ਵੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਨੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ 5, ਫਿਰ 4, 1 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕੱਲੀ ਲੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬੜਾ ਟਾਪ ਦਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ 11-12 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੋਣ ਲੜਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ BSP ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਤਕੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੋਟ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਸੀ? ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ 9009 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਮ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ 2000 ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਅਜੇ ਉਹਦੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ MLA ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਸਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਆ, ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਕੋਲ ਜੀ। 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਕੋਲ। ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਟੋਟਲੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿੱਦੇ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ 19 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਗੂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗੂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ, ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗਏ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ 8 ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਰਕਲ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਮੈਂਬਰ GBC ਕਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਢੀਂਡਸੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਵਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਏ, ਨਿਬੜਿਆ ਕੰਮ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸੀ, ਇਹ 12 ਤੋਂ 17 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋਇਆ 12 ਦੀ ਤੇ 17 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਦ ਬਣਦੇ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਟਾ ਦੇ ਜਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਈ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਵਰਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਉੱਥੋਂ।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਮਰਦ ਬਣਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਆ 2012 ਤੋਂ 17 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮਲਾਈ ਛੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਆਪਦਾ ਚਲਾ ਛੜਿਆ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਸ਼ਨ ਜਮਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਚ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਵੜੋ, ਮੈਂ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਘਰੇ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛੋਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ 18 ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਊਂਗਾ, ਮਹਿਮਾਨਨਵਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੀਕ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀ 40 ਸਾਰੇ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ, 15 ਕੁ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ 3-4 ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, 4-5 ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। 25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਹੈ, ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਖਬਰ, 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ 975 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ? ਤਾਂ 25 ਨੂੰ 975 ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਰੇ, ਸਾਡੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਲੁਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡੇਰੀ ਜੱਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਾਤ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ 500 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਜਾਖੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂਟਲੀ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਗਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਆ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ADGP ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ADGP ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਟੋਟਲੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀਰਪਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।